हथ खड़ा करके जो गर्मी नहीं लगन दी गर्मी नहीं ना लगन दी फिर तो हम आप बच्चा सिर्फ अद्धा घंटा मैं लूँगा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि गर्मी मैंने भी पता बड़ी आ खाना भी औखा वा क्योंकि बत्ती है नहीं गी तो फिर भी चलो प्रभु की महान कृपा कि इन्वेटर लगा भाई राजू घर फिर भी आप हम आप की करना अगले हफ्ते आप पैसे इकट्ठे करने तो इन्वेटर लिया के क्योंकि जनरेटर तो 50,000 का वा इन्वेटर किन्ने का इन्वेटर सारा 15,000 का पैन पाई इन्वेटर किन्ने का वा मैं कल ने तो बहना नहीं इतने किन्ने किन्ने बहना इतने सारे ने बहना नहीं तो फिर सारे की आ गराई देने की लोड़ है गराई देने की लोड़ है कि नहीं इस करके आप हले वेखो आप जिन्ना का दायरा वा आप भी इतने 6-7 पखे अपने इन्वेटर से चल सकते कि नहीं आप जिन्ना का क्योंकि पखे वधिया होए कि दूजे देसी लगे ओरियंट के पखे लगे सारे इस करके आप 6-7 पखे आप 1-2-3 घंटे आप चला सकते हैं अपना साउंड भी चल सकता उत्ते जे आप चाहांगे पखे घट करके अपना साउंड की आ चल सकता वा पर जे आप तरीके चलांगे जे तुम कि सहयोग ना हो सकता है सहयोग ना हो सकता आप कढ़ांगे लूका 18 लूका की किताब अज का टाइटल है अपना हाठी विधवा का की दृष्टांत तो आप हट करके प्रभु को मंगते हैं आप हट करके प्रभु को आप की कहते हैं बाबा टल ते पक्कियां पकाइया टल ते जो करूँ पास्टर ही करूँगा कोई नहीं पास्टर लगा यार कोई गल नहीं वो वेला तो है दुकान भी छड्ती हूँ कोई गल नहीं वो काम ही करना कोई गल नहीं पर भाईओ की आ तुहानूं जिस तरह हाठी विधवा का दृष्टांत क्योंकि उन्हें की हाकम को बार बार इंसाफ मंगा तो उन्हें की ही दिता है तुहानूं कि आप जो प्रार्थना करते हैं जो आप प्रभु अगे प्रार्थना करते अपना प्रार्थना का लगातार नहीं उतर हुंदा ते आपां की अपने धीरज नूं की आ गवा लैंदे आ अपना भैन भैया धीरज नूं नहीं गवाउणा अपना हठी हो के जिस तरह वो विधवा हठी विधवा मंगदी ही तो उन्होंने मिलिया ना जिस तरह आप लूका 11 भी आ जाते हैं जिस तरह एक अगराती में दसिया परसों दसिया वचन जिस तरह वो आदमी अपने यार को 3 रोटियां मित्र को मंगन गया सी उन्हें की कहा मेरे बच्चे मेरे नाल सुते हुए हैं तो मैं तो रोटियां नहीं दे सकता तो रोटियां किस तरह ने लिया फिर ढीठ पूरे तुम की होना प्रभु के नाल ढीठ होना वा ये नहीं कहा कि पास्टर ही करे भैन भाई जिन्ना चेर तुम अपनी प्रार्थना नहीं करोगे तो तुहानूं प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिलेगा मैं तुहाडे मतलब प्रार्थना करूँगा मैं करता भी पिया वा कल्ले कल्ले परिवार की जिहड़े काम फसे उहदे वास्ते स्पैशल प्रार्थना पर तुहानूं की आ तुहानूं अपनी प्रार्थना करन दी लोड़ है पर की आ जदों नहीं उत्तर मिलदा ते धीरज दे नाल तुहानूं की अपने मन दे विच धीरज पैदा कर दिओ प्रभु आपां नूं परख के वेखदे भी किन्ने क चलन जोगा हैगा भी कि नहीं हैगा वो अपना लैवल वेखदे आ जो आप बहुता लैवल डाउन हो जाता जो आप नहीं मिलते आप की आ जो आप प्रार्थना उत्तर नहीं मिलता तो आप की फिर खुला राह लभते हैं कि सूँ जल्दी वो उत्तर मिल जाए वो उत्तर की आपू जल्दी मिल जाए तो आप जल्दी उत्तर ना मिलने के कारण आप खुला राह लभ लेंगे तो जो भीड़ा राह जाने कि वो मुसीबत भी आनिया मत्ती 5 11 के 12 की लिखा मेरे नां के कारण तुहानूं बोलियां बजणियां झूठ मूठ ना लगे उन्होंने की कहता अगले नबियां दा हुंदा है तुहाडे नाल वे होना है तो तुहानूं की है खुशी नाल कबूल करन दी लोड़ है जे खुशी नाल कबूल करोगे तो तुहानूं ओहदा प्रतिफल प्रति अजर तुहानूं प्रभु वल्लों ही मिलेगा भैन भाईओ क्योंकि तुहाडीआं प्रार्थना का उत्तर मिलेगा जो उदों मिलेगा जिससे धीरज के नाल बार बार मंगन के नाल लूका 11:13 की लिखा तुम उत्थे लिखा कहता तुम इन्ने बुरे हो के अपने बच्चे नूं इन्नियां चंगियां चीज़ां देन जांदे तुहाडा स्वर्गी पिता इन्ना वधीक है तुहानूं पवित्र आत्मा दे नाल भर देगा पवित्र आत्मा दे नाल भैन भाईओ तां भरेगा जे तुहाडी प्रार्थना होएगी जे तुहाडी प्रार्थना प्रभु को तुहानूं मंगन की लोड़ आ जे मंगोगे तो तुहानूं दिता जाएगा ढूंढोगे तो खड़काओगे तो तुहाडे वास्ते खोलिया जाएगा खोलिया तादी जाएगा जे तुसीं खड़काउणा जे खोलिया प्रकाश की पोथी में लिखा कहता जिदा मैं बूहा बंद करता उन्होंने कोई खोल नहीं सकता जिदा खोलता उन्होंने कोई बंद नहीं कर सकता भैन भाईओ क्योंकि साडी वाग डोर किहदे हत्थ विच आ यसू मसीह दे हत्थ विच क्योंकि सानू चलाने वाला कौन आ क्योंकि मैनू भी वो चला रहा तो तुहानूं भी वो चला रहा क्योंकि तुहानूं की धीरज
ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਉਹਦੀ 35 ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਵਚਨ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਉਹਦੀ 120 ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੱਲਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਸੁਸਤੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 2 ਉਹਦੀ 11 ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਢੀਠ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ? ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢੀਠ ਪੁਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਾਸਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਨੌਕਰੀ। ਆਤਮਿਕ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਆਤਮਿਕ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜ਼ਬੂਰ 112 ਦੀਆਂ 3 ਐਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 130 ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬੂਰ 121 ਜ਼ਬੂਰ 52 ਜਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੌਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ
ਜ਼ਬੂਰ 34 ਦੀ 8 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਚੱਖੋ ਤੇ ਜਹਾਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਭਈਓ ਜਹਾਵਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਸਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਕੜਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਅਕੜਾ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਭੈਣ ਭਈਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਰੋਗੀ ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਠੇਡਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਉਹ ਠੇਡਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਹਿਦ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਠੇਡਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਹਿਦ ਖੜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਰਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈਓ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਰਫੈਸੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਫ਼। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਡਕੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਓ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾੜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ, ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਜੋੜਨਾ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਨ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਨ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਧਨ ਜੋੜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਧਨ ਜੋੜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਸੰਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਧਨ ਜੋੜੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਸੰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਸੰਨ ਲਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਹਿਤ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਪੜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨ ਕੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਤਨੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਖਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਯਮੂਨਾ 14:14 ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 7:7 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 2:50 ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿਆ ਦੱਸ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਲੋਹਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੀਡ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਕਾਵਟ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਕੀ ਲੈ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ
किहदे को जांदी प्रभु को जांदी वो हाकम को जा रही ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਘਟਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੱਚ ਕਰਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਥੋੜਾ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਉਹ ਹਾਕਮ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਕੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਦੀ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡ ਥੋੜਾ ਦੇਣਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬਾਰਸ਼ਾਂ 3 ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆਰੇ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੇ ਹਠਵੀਂ ਵਿਧਵਾ ਹਾਕਮ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਲਾਂਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਖੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਘਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਈ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਰੀਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਛਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬੂਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੀਠੀ ਦੇ ਪਿਆ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਚੜਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਇਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਛੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਬਚਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ। ਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਪਈ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦਾ? ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਖੋਲਦੇ। 27 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋਗੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਸਤੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਸਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਸਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਫੇਰ ਛੱਡਤੀ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਘੜੀ ਕੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੌਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਭੈਣ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਖਾ ਹੀ ਜਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਖਾ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਕੂਬ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਲਾਉਂਦਾ ਢਿੱਲ ਕਦੀ? ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨਾ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਕਸ਼ਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਯੂਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ।
ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੇ ਚ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਫੇਰ ਧਰਮੀ ਨਿਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਸ ਲੂਕੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਸ ਲੂਕੀਆ 5 ਉਹਦੀ 16-17 ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ? ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਵੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਉਹਦੀ 4 ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦੇ? ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਉਹਦੀ 4 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਰਵੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਰਵੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ। ਅੱਜ 3 ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਵੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 2 ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਲਈ ਬੁਰਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁਲਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਘਰ ਘਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੋਜ਼ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 103 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 110 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਘਰ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਫੈਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕੋਲ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਹਿਤ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ? ਭਲਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ 5 ਬਾਤ 29 ਆ ਦੇਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਹਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਂਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਥੋਂ ਡਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਠੀਕ ਆ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਭਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਰਸਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਢੱਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਭਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੇਠ ਰਹੋ। ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ को ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? बस परमेश्वर को डरो। जिहड़ा परमेश्वर को डरता है, लिखा है बुद्ध का मूल है, शुरुआत है। बुद्ध कितों मिलती है? परमेश्वर का डर रखोगे तो ऑटोमैटिक बुद्ध मिल जाएगी। जे परमेश्वर का डर नहीं रखोगे तुहाडे विच किहड़ी बुद्ध काम करेगी? विगाड़न वाली, डेगण वाली, परमेश्वर को पिछे खड़न वाली। पर जे उपरली बुद्ध है, वचन च लिखा एक बुद्ध संसारिक आ, एक बुद्ध उपरली है। जे तुहाडे को उपरली बुद्ध आ, तुसीं कदी पिछे नहीं जाओगे, हमेशा अगे बढ़ते जाओगे। ये सोचो कि साडे आउण वालियां पीढ़ियां, असीं खुद भले हेठ रहना है, साडी आउण वालियां पीढ़ियां दा भला होवे सदा तक। सदा की है? तुहानूं जीवन किहड़ा मिलिया? सदा दा। ते सदा की रहना भी, जे साडे बच्चे सदा तक परमेश्वर दे घर विच रहणगे तो सदा भले हेठ रहणगे। तो परमेश्वर को भी करना है, डरना है। परमेश्वर चाहता कि डरो तो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ।